नमस्कार दर्शक बंधु मु आचार्य आशीष आपण समस्त को हार्दिक स्वागत जनाऊँगी आखि उत्कल यूट्यूब चैनल। दर्शक बंधु आमे आज जानिबा मेष राशि विषय त्रैमासिक राशिफल एप्रिल मास मे मास एवं जून मास ये वर्ष 2026 रे यदि ग्रह स्थिति को आमे आकलन करिबा मेष राशि व्यक्ति विशेषकर राशाधिपति होउछंती मंगल। मंगलकर संचार ये मासटी रे आपणकर द्वादश स्थान मीन राशि रे रहिछि। मंगल बुधक सहित शनिक सहित जोग करुछंती। एपरि एक स्थिति लग्नर स्वामी द्वादश स्थान को गले आपनको अनेक भ्रमणर जोग मिलता। आपण कोनोसी तीर्थ स्थान को यात्रा करि पारंती किंबा कौनसी कार्य को नहीं मध्य दूर यात्रा को भ्रमण कर पारंती। एपरि एक सुंदर जोग रही। ये समय आपणकर अर्थ व्यय होगा सहित आपण अनेक कार्य करेंगे जो आपण को किसी खर्चांतर आपण पड़ पारंती। आपण मानकर जदि शिक्षा संबंधी विषय को विचार करिबा ये मास विद्यार्थी मानक पई भल अछि। विद्यार्थी मानकर एजुकेशन भल रहिबो। आपणकर किछि मानसिक दुश्चिंता रही पारे कंफ्यूज होई पारंती। जदि किछि हायर स्टडी करिया पई आपण चिंता करिसंती ताहले आपणकर मेंटर ठारू गुरुजन ठारू आपण आशीर्वाद नक सहित सेमानक सहित आलोचना करंती। देखिबे आपणको सहज रास्ता एवं भल रास्ता मिलिबो। ये समय में जदि विचार करिबा बृहस्पति मिथुन राशि रे संचार करछंती। आपणकर राशि ठारू तृतीय भाग्यर स्वामी तृतीय स्थान रे भ्रमण करूछंती। परिश्रम द्वारा आपणकर भाग्य उन्नति हबो। जो माने मेष राशि रे व्यक्ति विशेष अछंती आपण कठिन परिश्रम करंतु निश्चित भाव रे आपणको लाभ मिलिबो। आपणकर आय स्थान बा प्रॉफिट स्थान को जदि देखिबा आपणकर एकादश स्थान रे संचार रही। कुंभ राशि से स्थान रे राहुंकर चंद्रंकर मध्य संचार रहुची। राहुंकर संचार यदि कुंभ को आम देखा कुंभ स्थान दूषित होगा सहित एकादश स्थान रे राहुंकर संचार किछि कष्ट देता। अर्थात अपव्यय हो पारे। जहाँ आपण बिजनेस करूछंती किंबा चाकरी करूछंती सेठु आपनको आय मिलवा कष्ट हो पड़े। जेतिकी लाभ प्राप्त करने कथा से किसी न किसी कष्ट आसीपे आप वंचित हो पारती। मेष राशि व्यक्ति विशेषकर ग्रह मान स्थिति उत्तम रही। राशाधिपति भल स्थिति अच्छा। बृहस्पति संचार भल रही। सहित शनिकर अंतिम चरण 7.5 रही। ये जदि मास बा त्रैमास को आम आलोचना करबा ये तीनोटी मास एप्रिल मास मे मास और जून मास ये वर्ष 2026 रे आपण को मध्यम धरणर फल आपण किछि खर्चांत हो पारंती एवं फाइनेंशियल दिगरु जदि आम विचार करबा किछि कष्ट आसी पारे। जे माने अर्थ निवेश करूचंती कोनोसी अर्थ कोनोसी प्रॉपर्टी रे इन्वेस्ट करूचंती किंबा व्यवसाय रे अर्थ निवेश करूचंती से माने ध्यान पूर्वक भाव रे करंतु नचेत किछि बड़ धरणर क्षतिर सम्मुखीन हो पारंती। मेष राशि रे रविंकर संचार एप्रिल मास 15 तारिख रु रवि आसीबे 14 तारिख रे तो मकर संक्रांति रही। रवि उच्च रहउचंती आपनकर राशि उपरे रविंकर संचार भल रहिबो। तेणु एप्रिल 15 रु मे 15 पर्यंत ये समय रे रवि उच्च थिबा कारण रवि आपणकर पंचम स्थान स्वामी ग्रह। तेणु आपणकर राशि पाई अत्यंत उच्च कोटिर फल आपनको मिलिबो। ये समय रे आपनको मान सम्मान जश कीर्ति प्रतिष्ठा आदि प्राप्त हो। सामाजिक ख्याति वृद्धि पाइबा सहित आर्थिक लाभ मध्य हो पारंती। जदि आपणकर कौनसी समस्या रही अनेक दिन है आप समस्या पड़ती ये समय आपण से दूरीभूत हेबे। शारीरिक स्वास्थ्य भल रहिबो। जो मानकर मेष राशि
ଆପଣ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ରବିଙ୍କର ସଞ୍ଚାର ଭଲ ରହିଛି। ରବି 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଷ ରାଶିରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମେ 15 ପରେ ରବି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଧନସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ। ଆୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ରବି ତୃତୀୟରେ ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କେତୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଆପଣ ବହୁ ସମୟରେ କନଫ୍ୟୁଜ ରହିବେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ କେତୁ ଆସିଥାନ୍ତି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଡିସିସନ୍ ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଗାର୍ଡିଆନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେବା, ମେଣ୍ଟରଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେବା, ଟିଚର୍ସଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେବା ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର। କିଛି ସାବଧାନୀ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶନି, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୁଧ ରହିଛନ୍ତି। 3ଟି ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଲଗ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନ ସ୍ୱାମୀ ବା ଆପଣଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଶନିଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ ବିନା ବିଚାର କରି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆୟ ସ୍ଥାନ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା କାରଣରୁ ଆୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା, ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିଦାୟୀ ସମୟ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଫେସନରେ ରହିଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲରେ ରହିଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି ବା ସେହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ରହିବ ଏବଂ ଶୁଭ ରହିବ। ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ରଖୁଛି। ଶନିଙ୍କର 7.7 ରହିଛି। ଅନ୍ତିମ ଚରଣର 7.7ରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ବିଗତ ଅନେକ ସମୟ ଧରି 7.7ର ପ୍ରଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 7.7 ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଆପଣ ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ସାହସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ରହିଛି। 7.7ର ପ୍ରଭାବ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କୁଶଳତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯାହା କଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ଆପଣ ଦୂରୀଭୂତ କରିବେ। ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏ ସମୟକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ରବିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ରହିଛି, ଉଚ୍ଚ ରହିଛନ୍ତି। ରବି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭ ମିଳିବ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯଦି ବିଚାର କରିବି, ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଲଗ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ର ରହିଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶିରେ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ତ ଶତ୍ରୁ ରାଶି, ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ରବିଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସଞ୍ଚାର ରହିବ, ଇଏ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ରାଜଯୋଗ କରିବ। ଯଦି ଶୁକ୍ର ରବି ଏକତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ବା କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣର ରାଜଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଆସିଥାଏ, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯାହା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ତିକ୍ତତା ରହିଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ବିବାହ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବା ମନରେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଆପଣଙ୍କର ମେ ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବାର ଅନେକ ଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାରର କଥା କହିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଯେତେ ବଳବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ, ମାନ ଇତ୍ୟାଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାଧି କଷ୍ଟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ।
तेणु सब राष्ट्राधिपति पूजा आराधना करूँ। राष्ट्राधिपति उद्देश्य आप प्रत्येक दिन हनुमान दर्शन करूँ, नचेत आप प्रति मंगलवार शनिवार हनुमान दर्शन करूँ। माँ बगलामुखी शरण रुहतु, देखिए आगामी भविष्य आपन को अत्यंत सुंदर फल प्रदान कर। शनि का 7.5 आपको शुभ फल प्रदान कर। हनुमान का शरण रहा द्वारा जहाँ आघात प्रतिघात रही दूरीभूत रहुची। नमस्कार। आम चैनल लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन रे प्रेस करंतु, शेयर करंतु।